السلام علیکم۔ خبر شہر کے ساتھ میں ہوں شیخ عبدالرزاق۔ حیدرآباد سندھ بار کونسل کے انتخابات میں سخت مقابلے کے بعد غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج سامنے آ گئے۔ حیدرآباد ڈویژن کی 5 نشستوں پر مختلف اضلاع کے امیدواروں نے میدان مار لیا۔ رپورٹ دیکھتے ہیں جاوید علی کی زبانی۔ سندھ بار کونسل میں حیدرآباد سمیت حیدرآباد ڈویژن کی 5 نشستوں پر انتخابات میں سخت مقابلے کے نتیجے میں حیدرآباد سے کے بی لغاری، ایاز حسین تنیو اور عرفان علی بگیو، ٹھٹھا بدین سے فیاض لغاری، جبکہ دادو جان شورو سے میر منگریوں نے میدان مار لیا۔ ایاز حسین تنیو نے تیسری مرتبہ سندھ بار کونسل کی نشست حاصل کر کے اپنی ہیٹ ٹرک مکمل کر لی۔ اس سے قبل وہ ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ بار کونسل کے کئی مرتبہ صدر، سیکرٹری جنرل کے طور پر اور اس کے علاوہ پراسیکیوٹر جنرل سندھ کے عہدوں پر بھی متمکن رہ چکے ہیں۔ حیدرآباد ڈویژن کی 5 نشستوں پر مجموعی طور پر 25 امیدوار مد مقابل تھے، جبکہ 18 پولنگ اسٹیشنوں پر 5000 سے زائد رجسٹرڈ وکلاء نے اپنا حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ رات دیر گئے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا اعلان ہوتے ہی کامیابی کا بھرپور جشن مناتے ہوئے آتش بازی کی گئی۔ وکلاء نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ڈالا۔ بعض منچلوں کی جانب سے جیت کی خوشی کا اظہار ہوائی فائرنگ کی صورت میں بھی دیکھنے میں آیا۔ وکلاء نے اپنے کامیاب ہونے والے نمائندوں کے ساتھ جشن ریلی بھی نکالی۔ یہ میرے دوستوں کی سکسیس ہے، یہ میرے بھائیوں کی سکسیس ہے، یہ حیدرآباد کے وکلاء کی سکسیس ہے، یہ سندھ کے وکلاء کی سکسیس ہے۔ اس موقع پر بھرپور اکثریت سے جیتنے والے ایاز حسین تنیو نے پاک الرٹ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کی فتح حیدرآباد اور پورے سندھ میں انصاف اور بار و بینچ کو آزاد کرنے کی تحریک کا نقطۂ آغاز ہے۔ ملیر کے علاقے کاٹھور میں مکلی ویلفیئر آرگنائزیشن اور متحدہ عرب امارات کے سماجی ادارے زائد گیونگ انیشیٹو کے اشتراک سے ایک روزہ مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی اور اماراتی ماہر ڈاکٹروں نے بڑی تعداد میں مریضوں کا مفت معائنہ کیا۔ ملیر کراچی کاٹھور میں مکلی ویلفیئر اور UAE زائد انسٹیٹیوٹ کے تعاون سے مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستانی و اماراتی ماہر ڈاکٹروں کی شرکت، مریضوں کا مفت معائنہ، ٹیسٹ اور ادویات کی فراہمی کی گئی۔ مکلی ویلفیئر آرگنائزیشن اور متحدہ عرب امارات کے سماجی ادارے زاہد گیونگ انسٹیٹیوٹ کے اشتراک سے ملیر کاٹھور میں ایک روزہ مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان اور UAE کے ماہر ڈاکٹروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی، مریضوں کا معائنہ کیا، مفت ٹیسٹ کیے اور مفت ادویات بھی فراہم کی۔ کیمپ میں شریک نمایاں شخصیات میں ڈاکٹر انور ناصر الزعابی، چیئرمین شیخ خلیفہ اسپتال UAE، ڈاکٹر عادل عبداللہ الشمری، چیئرمین زاہد گیونگ انیشیٹو UAE، ڈاکٹر ارم کارڈیالوجسٹ UAE، ڈاکٹر ممتاز علی بلوچ کوآرڈینیٹر پاک UAE میڈیکل مشن، پروفیسر ڈاکٹر سعید خان ڈائریکٹر مالیکولر لیب ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، ڈاکٹر ممتاز علی شیخ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ولی کا اسپتال، ڈاکٹر وجیہ سعید ڈاکٹر لیب اور فارماسسٹ سعاد فاطمہ شامل تھے۔ طبی کیمپ میں آنے والے مریضوں کو مختلف امراض کے علاج کے ساتھ ساتھ صحت سے متعلق آگاہی بھی فراہم کی گئی۔ اس موقع پر EMIG DIMC کے طلباء اور مکلی ویلفیئر آرگنائزیشن کے عہدیداران بھی موجود تھے، جنہوں نے کیمپ کے انتظامی امور میں بھرپور کردار ادا کیا۔ غریب اور مستحق مریضوں کے لیے ایک بڑی سہولت قرار دیتے ہوئے مکلی ویلفیئر آرگنائزیشن اور UAE کے اداروں کے تعاون کو سراہا اور ان کی خدمات کو بہت سراہا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ خبر دے رہے ہیں گاجی کھاوڑ میں چوروں نے ایک ہی رات میں 2 دکانوں کو لوٹ لیا، جس سے شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ چوروں نے اکرم چانڈیوں کی زرعی دکان اور سرائے رب نواز علی کھاوڑ کی کریانہ دکان سے نقد رقم اور سامان چوری کر لیا۔
तफसील बता रहे हैं सिराज चुन्नू। जी बिल्कुल, गाजी खोहाड़ में चोरों ने एक ही रात में 2 दुकानों को लूट लिया, जिसके बाद शहरियों में खौफ और बेचैनी फैली हुई है। इत्तला के मुताबिक रात शहर के दरमियान अकरम अली चांडियों की ज़राई दुकान पर दरवाजे के नीचे से ईंटें निकाल कर चोर दाखिल अंदर हुए, जहां से 22,000 रुपये नकद रकम के साथ ज़राई दवाइयाँ चोरी करके फरार हो गए। और उसी रात ही कड़ियों सबड़ खान रोड पर सराई रबनवाज अली खोहाड़ के किराना दुकान को भी उसी तरीके से लूटा, जहाँ से चोर चावल के बैग, घी के कार्टून और दीगर सामान तकरीबन 30,000 रुपये की मालियत का सामान लूट गए हैं। दूसरी जानिब इलाके मकीनों का कहना है कि शहर में बढ़ती हुई चोरियों के बायस लोगों में शिद्दत खौफ और हरास पकड़ा हुआ है। जी पन्नो आकिल की रिहायशी खातून ने घरेलू नाचाकियों और ससुरालियों के मुबैना जुल्म ज़्यादती से तंग आकर पुल से दरिया सिंध में छलांग लगा ली। ताहम खुश किस्मती से मौके पर पाकिस्तान नेवी की रेस्क्यू टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए खातून को जिंदा हालत में बचा लिया। पन्नो आकिल की रिहायशी खातून ने घरेलू नाचाकियों और ससुरालियों के मुबैना जुल्म ज़्यादती से तंग आकर लैंसडाउन पुल से दरिया सिंध में छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। ताहम खुशकिस्मती से मौके पर मौजूद पाकिस्तान नेवी के रेस्क्यू टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए खातून को जिंदा हालत में बचा लिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम ने कार्रवाई करते हुए खातून को बाहिफाजत रूड़ी थाने मुंतकिल किया, जहाँ उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि खातून इस वक्त थाने में मौजूद है और उसके वालिदैन और दीगर करीबी रिश्तेदारों को इत्तला दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक खातून ने पुलिस को बताया कि वो अब अपने माँ बाप के घर वापस जाना चाहती है और आइंदा ऐसी कोशिश नहीं करेगी। पुलिस ने वाक़े की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। मेलसी के नवाई इलाके मौजा अरूती के रिहायशी मास्टर रियाज ने अपने भाइयों के हमरा एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि इलाके के बाअसर अफराद गुलाम मोहम्मद और उनके बेटे उनकी ज़मीन पर कब्ज़े की कोशिश कर रहे हैं और झूठे मुकदमात दर्ज करवा रहे हैं। इन्हें हरासा भी किया जा रहा है। मेलसी की नवाई इलाका मौजा अरूती के रिहायशी मास्टर रियाज ने अपने भाइयों के हमरा एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि इलाके का बाअसर हमसाया गुलाम मोहम्मद और उनके बेटों ने हमारी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की और झूठे मुकदमा दर्ज करवा रखे हैं। ना आशिक मोहम्मद है सर नाल एक सर हमसाया से दी एक वकील बन गई है सन यानी 18 तो ऐसा तंग करें दे पैन नजायज साढ़े ते FIR दर्ज हैं पे मेडिकल नजायज होते पैन बच्चे मेरे पढ़ने वाले पे ऐसा मजदूर बंदे हैं वो अपनी यानी परेशानी जन पे लाहौर रहने दो। अरसा 3 साल से 2023 से यहाँ हमारा एक हमसाया है गुलाम मोहम्मद, उसका एक बेटा है गुलाम अकबर, उसका दूसरा बेटा है गुलाम असगर और उसका एक भाई है गुलाम रसूल और उसका एक दामाद है हसन इजाज। ये लोग जो है अरसा 3 साल से हमें तंग कर रहे हैं, हमारे ज़मीन पर नजायज़ काबिज होना चाहते हैं। हमें रास्ता किया जा रहा है। एहतजाज करते हुए मास्टर रियाज ने बताया कि अदालतों के फैसले हमारे हक में आ चुकी हैं, मगर इसके बावजूद मुखालिफ गिरोह बाज नहीं आ रहा और रोजमर्रा जिंदगी को अजीरन बना दिया गया है। उन्होंने वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नियंत्रण लेते हुए बाअसर अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। लोधरा शहर से दूर दराज इलाकों तक आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए पैराफोर्स सरगर्म अमल। डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नज़ीर साहिबा की हिदायत पर पैराफोर्स लोधरा की मौसर कार्रवाई अड्डा अजीमाबाद, बहमानी वाला और लियाकताबाद में ग्रां फरोशी के खिलाफ ऑपरेशन। मुतादिद दुकानों को जुर्माने और सख्त वार्निंग्स के साथ सील कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद देखते हैं अरशद साजन की ये रिपोर्ट। लोधरा शहर से दूर दराज इलाकों तक आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए पैरा फोर्स सरगर्म। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर साहिबा की हिदायत पर पैरा फोर्स लोधरा की मौसर कार्रवाई अड्डा अजीमाबाद, बावनी वाला, लियाकताबाद ग्रान फरोशी के खिलाफ ऑपरेशन। मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने और सख्त वार्निंग। पैरा फोर्स लोधरा की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई। दौरान कार्रवाइयाँ निर्खनामे चेक किए गए। एशिया की कीमतें का मौज़ाना नासर लिस्ट से किया गया। कार्रवाई के दौरान 14 दुकानदार, 5 सब्जी फरोश, 5 फ्रूट फरोश, 4 गोश्त फरोश ग्रान फरोशी करते पाए गए। इन तमाम दुकानदारों को मौके पर ही जुर्माना किया गया। 18,500 के जुर्माने किए। जिन दुकानदारों की दुकान पर लिस्ट अवेजा नहीं थी, इनको सख्त वार्निंग की गई। खबर शहर के साथ अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात और ख़बरों के लिए देखते रहिए पाक अलर्ट।